अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा ब्रवी। गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्योदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मुग्धः। भूतं सरश्च मोदाक्रियवर्धनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिमाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगतेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तुमानिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिह्नवे संयज्ञायिकलाभेन महदा भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वाहासं व्याहासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलभद्राख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मादे। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वतीर्थमयो हरिः सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनो। यस्मिन् प्रसादसमुगे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुर्यायन् महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदय स्वयमेवैतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं। भीष्मद्रोणतटा चेत्रतजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरारः पेपीयमनं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्याय। त्रिविंशति सर्गः अध्यायः त्रिविंशत् अंद्रे मूरनेदु 23 द्वाविंशत् ಅನ್ನೋದು 22ನೇದು 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವಾರ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಾಹಮ್ಯಹಂ. ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೋ ತ್ವನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ತೇಪಿ ಮಾಮೇವ ಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ. 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಪುಟ 1102. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿ ಏನು? ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಶಂಕಾ ನಿವರ್ತಿವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಮಚ್ಚಿಂತನವೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ತದ್ರಕ್ಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಾಮಕಾಮಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಸಗುವವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಇಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ವೋ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು, ತತ್-ಶರೀರಕನಾಗಿ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯೇ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯೇ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇಕೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ, ಏ ತ್ವನ್ಯ ದೇವತಾ, ತೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ ತ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏತು ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳಾದ್ರೂ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾಹ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ, ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನೈ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ಹರೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಿರಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಜ್ಞಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಿರ್ಬೇಕು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಪಿಯರಂತೆ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂದಕುಮಾರನ ಮಗ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ ವ್ರತದಲ್ಲಿ
ಬರೀ ಅವತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿತ್ಯವೂ ಏನೇ ಇದೆ, ಗೃಹ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವು ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಕರೆದು ಮೊಸರು ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊಸರು ಕಡ್ದು, ದದಿ ಮಥನ ತೀವ್ರ ಗೋಷಾಹ ಕಡೆ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ. ಇದು ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಮೊಸರು ಹಾಲು ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕೆ, ಗೋವಿಂದ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಳಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನೇನು ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ ಮನೆ ಕೆಲಸವೋ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವೋ, ಗಂಡಸಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟುದು, ಈ ಹೊರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತೋ, ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರು ಏನಿದು ಮೊಸರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಕ್ ಬಂದು ಇದೇನಾ ನಮಗ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇನ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗವಾಗತ್ತೆ, ಅಕರ್ಮವಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಈ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಏನು, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆ ಭಯಕ್ಕೋ, ಅದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ? ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ? ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದೆ, ಓ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಸೊಳ್ಳು ಇದು ಸೊಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಷ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಈ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಸುಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತಾನೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾನೇ ಅವರುಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ, ಯೋಜನಾ ಭೇದಂ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಇದ್ದು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಹೇಳೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ. ನೀವು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾಹ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವವರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾನ್ವಿತರಾಗಿ, ಇವರಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ವಾನ್ವಿತರಾಗಿಯೇ ಯಜಂತೆ, ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೇಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏಕವಂತೆಯ ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಮಾಮೇವ ಯಜಂತಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು ಆ ಆರಾಧನೆಯು ತಚ್ಚರೀರಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇರೋದರಿಂದ ನಾನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಗುಣ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ರೂಪ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಿತು ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತಿ, ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಧಿಸಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶರೀರ, ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ಬಭು, ಚರ ಅಚರ ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 14 ಲೋಕಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು, ಅವರು ಚಲಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ, ಅಚರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳು, ಈತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈ ಭಾವ ಸದಾ ಇದ್ರೆ 24x7 ಶುಕಮುನಿ ದಾಳ್ವರ್, ಅವನು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ. ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಜನ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಉಂಟು. ಜ್ಞಾನಿಗಾದರೂ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪುನಃ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆವೃತ್ತಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವತ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅದರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಆಯುಷ್ಯೋಮ ಬೇಡ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ಆಯುಷ್ಯೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು? ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಯುಷ್ಯೋಮ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಆಯುಷ್ಯೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 160 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಬದುಕ್ತಾರೇನೋ? ಇವನ ಆಯಸ್ಸು ಇವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತದ್ದು. ಹಿಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು. ಮತ್ತಾಗಾರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯುಹು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯತಿ ಲಿಟ್ರಲಿ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ದೃಢಕಾಯಿರಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ, ಬೆಡ್ ರಿಡ್ ಆಗದೆ. ಬೆಡ್ ರಿಡ್ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋದು, ಹೇಳೋಕೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ 150 ವರ್ಷಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಇರೋರೇನೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿನೋ ಮಕ್ಕಳೋ ಮಗಳೋ ಮಗನೋ ಎಲ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣನಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ, 2 ದಿವಸ ಏನೋ 1 ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯೋರ್ಗಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಹಾಗೆ ಪೂರ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಸಂತೋಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಸನ್ನ ನಾವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ತೊಲಗಿ ನೀ ಮರೆಯಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲೋ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜೋ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೊರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗದ ವತ್ಸಲ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯರು ಇದು ಅಂತದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ
ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಪವಾದಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪತ್ನಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಪತಿ ಬಹಳ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಬಳಕೆಗಳು, ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡದು ಅಂತ. ಈ ಪತ್ನಿಯೋ ಪತಿಯೋ ಪುತ್ರನೋ ತಂದೆನೋ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಬಾರದು. ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ದುಃಖವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವು ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಏನೋ ಬೇಕು, ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೊಂಟದ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರ, ಇಲ್ಲ ಹಣ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಈಗಿರೋ ಕಾರ್ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಂತಸ್ತು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಮನ್ನಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಂದೇನೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿನವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಜ್ಞ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 4:24 ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವತೇನ ಗಂತವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನೋ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಹವ್ಯ ಭೋಕ್ತ ಹರಿರೀಶ್ವರೋದ್ರ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆ ಸೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೂನು, ಅದು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೌದೆ, ಅದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿಯೋ ತುಪ್ಪ, ಅದು ನಾನೇ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಜಮಾನ, ಅವನು ನಾನೇ. ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದರ್ಬೆಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾನೇ. ಅದರ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ? ಅದು ನಂಗೇನೆ. ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ, ಈ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏತು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯೋ ತ್ವನ್ಯ ದೇವತಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏತು ಅನ್ಯ, ತ್ವನ್ಯ ದೇವತಾ, ಏತು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಯೇ ತ್ವಿಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ತ್ರಯೀ ನಿಷ್ಠಾಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ಇಂದ್ರಾದೀನ್ ಯಜಂತೆ ತೇಪಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮಚ್ಶರೀರ ತಯ ಮದಾತ್ಮಗತ್ವೇನ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂಚ ಮದ್ವಾಚಿತ್ತದ್ವಸ್ತುತೋ ಮಾಮೇವ ಯಜಂತೆ ಅಪಿ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಾರಾಧ್ಯತೆಯ ಅನ್ವಯಂ ಯಥಾ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಃ ಇತ್ಯಾದೀನಿ ವಿದಧಾತಿ ನ ತತ್ಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜಾತಂ ಹಿ ಪಾರಮ ಪುರುಷ ಶರೀರತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಆರಾಧ್ಯತ್ವಂ ವಿದಧಾತಿ ಆತ್ಮಬೋಧಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆರಾಧ್ಯತ್ವಂ ವಿದಧಾತಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾನ್ಯಾತ್ಮತಯ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಸತ್ಯೇವ
ಅವಸ್ಥಿತೆ ಸತಿ ಏವ ತಚ್ಚರೀರಭೂತೈಃ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವೈಃ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಾನಾಂ ಆರಾಧನಾನಿ ಏತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ಮಾಂ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈಗ ಭಾಷೆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವತ್ ಶರೀರಕರೇ, ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೌ ಚ ನಾರಾಯಣ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಕಾಮಿಗಳು ವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವೇ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೈಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಮ, ಎಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿವಿಕ್ತವಾದದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ನೀನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೀಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಳಗರಿನ ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏತು ಯಾರಾದರೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿ, ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ತ್ರಯೀನಿಷ್ಠಾಹ, ಕೇವಲ ವೇದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿ, ಇದು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾಹ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಲೋಪ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬೋಣ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100% ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಏನೇನೋ ಕುತರ್ಕಗಳು, ಏನೇನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಮೂಲತಃ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಚಮನ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ನೀರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಚಮನ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಆಚಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು 15 ನಿಮಿಷ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು? ಆಚಮನ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿ. ಏನು ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಚ್ಯುತ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಭರ್ತಿ ಬಂತೋ, ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡಲೆ ಕಾಳಷ್ಟು, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರ್ ತಿಂದು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ನರಕ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ? ಆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ? ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಹಗಳು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಹುಚ್ಚತನ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿರೇಕಗಳು. ನನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಪೂರ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಿಸೋಕ್ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಸಿ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾಗ? ನೀವು 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾವಿತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ವಿಧಿ ವಿಪರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಂ ಬೋರ್ಬೋಸೋ ಇಕ್ರದ್ದು ಎಂತ್ಕೋ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪತ್ನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ತಿರುಕೈಯಾಲೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿರುಪಾವೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಮುಪ್ಪೋದು ತಪ್ಪಾವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ತಿರುಪಾವಯ್ಯನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಈ ವಿಪರೀತ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇ ನಿಧಾನ, ಚಳಿ ಬೇರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಳೆ ನೀರಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲುಚ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಚ್ಕೊಳ್ದೇನೋ ಪೊಂಗಲ್ ಎಪ್ಪಡಿದಾಗ உங்களுக்கு இருக்கிறದೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಮಾಡಿ ಶೋಷಣ ದಾಹನ ಪ್ಲಾವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಅದು ಶೋಷಣ ದಾನ ಪ್ಲಾವನ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದ್ರು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ತಿಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರಾಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗಬೇಕು. ಭೋಜ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆಸ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಪ್ರತಿಯಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಶೋಷಣ, ದಾಹನ, ಪ್ಲಾವನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದೆ ವಿಧಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒಂಥರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗೋನು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೇವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಕಡೆನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಉಪಚಾರಾಪದೇಶೇನ ಗದಾನ್ನಹರಾಮಯ ಅಪಚಾರಾನಿ ಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಲೋಪದೋಷ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅತಿರೇಕವಾಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೇವಲ ತ್ರಯೀನಿಷ್ಠಾಹ, ಕೇವಲ ವೇದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸರಿಸೋದು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಯಜಂತೆ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ 1:31 ಇಂದ್ರೋಪಾಸನವು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಜನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಜಂತಿ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ, ಯಜಂತ್ಯವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ತೇಪಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ, ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಮತ್ ಶರೀರತೆಯ, ಸಮಸ್ತವು ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮದ ಆತ್ಮಗತ್ವೇನ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂಚ ಮದ್ವಾಚಿತ್ವಾತೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತತ್ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಅದರ ಅನುವಾದ. ಮುಂದೆ ಅಪಿತ್ವ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಆ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಪಿ ತು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ, ರಾಜನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹ ಭೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆತನ ಆತ್ಮವೇ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶರೀರಗಳ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಈ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಾಗ್ಬಾರದು? ಗಣೇಶ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಆ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಅವನು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಗಣೇಶ, ಅವನಿಗೆ ತಿರುಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದ ವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಹ ಪಾರಿಷದ್ಯ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್. ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆಫೀಸರ್. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನಾನ್ ಆರ್ದಯತಿ ಪೀಡಯತಿ ಇತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಶಿವನಂಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಂಗೋ ಬೇಗ ವಜಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಶಿವ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು
ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಭಾವ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯ ದೇವತಾಂತರ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರ್ ಅಂತ ಇವರು ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರೈದರುವಾನ್ ಅಂತ ಬೋಧ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ, ಆ ಏವಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ ಅನ್ಯ, ನಾನು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದಂತ ಸಕಲ ವಿಧವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ಹೀಗೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಕಗಳೇ ಆಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ, ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಸ್ಯೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್. ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನೇ ಶಿವ, ಅವನೇ ಇಂದ್ರ, ಸಹ ಅಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಮದ್ವಾಚಿಕತ್ವಾತ್. ಈ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ, ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ. ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಧ್ಯಾಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರೋಧ್ಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಹ ಓಂ ತತ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಮಾತು, ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವ ಸ ಹರಿ ಹಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾರಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲ, ಈ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಹರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯೇ ಇವನೆಲ್ಲ ಆಗಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕಾ, ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬರೆದಂತ ಕೃತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ವಿಶ್ವಂ ಶುಭಾಶ್ರಯವ ದೀಶ ವಪುಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಸರ್ವಾಗಿರಸ್ತ್ವಯಿ ಪದಂತಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವೇ ಚ ವೇದ ವಿದಯಸ್ತ್ವದನುಗ್ರಹಾರ್ಥಾಃ ಎಂದು ಉಪವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನು ಆತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವಾಗಿರಹ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ತ್ವಯಿ ಪದಂತಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪತಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಠಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ. ಟಾಟಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಆ ಓ ಏನು ಭಾರತ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತತೋಸಿ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಉಕ್ತಿಯು ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಚ ವೇದ ವಿಧಯ, ಕೇವಲ ತ್ರಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ತ್ವದನುಗ್ರಹಾರ್ಥ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು ನೀನೆ, ಫಲದಾಯಕನೂ ನೀನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವು ತಮಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ, ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ.
ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೇ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ, ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಚೇತನ ಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೇ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಮೇ ಪರಾಂ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4-5 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ, ಈ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಶರೀರ ಆತ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆತ್ಮ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ದ ಬರೀ ಶರೀರ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ವಿತೌಟ್ ಆತ್ಮ ಶವ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಇವರುಗಳು ಯಜ್ಞ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅಪಿತು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ, ಅವರ ಆರಾಧನೆಯು ನನ್ನನ್ನೇ ಬಂದು ಸೇರುವುದೇನೋ ನಿಶ್ಚಯ, ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಆರಾಧನೆಯೇ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಅಂತಹ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮುನಿಪತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸಖರೊಂದಿಗೆ ಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೇಯೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ, ನಂಗೂ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಸೋದು. ಎಲ್ಲ ಪೆಚ್ಚುಮರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಸೋದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಇರುವಂತ ಆ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ದ. ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಇವರು, ಹೋಗಿ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಗಳ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವನು ಆ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಹೋಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೋಮ ಗೀಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈ ಕತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಈ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಋಷಿಗಳು, ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಋಷಿಗಳಿಗಿಲ್ಲದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡದೆ ಯಾಕೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅದು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಚಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗ್ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇವರು ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೇನೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಥ್ರೂ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಏನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೇನೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಗಾದೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ,
ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ವೇದಾಂತವಾದ ಜ್ಞಾನಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಕರ್ಮ ಇದು ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲದಾಯಕ ಎಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೇದಾಂತವಾದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಇದೇ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ತೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೋ? ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಿದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ, ಅದರ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂರು ಸೇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗು ಅಂತ ಹಿಂದೆ 3-4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಕರ್ಮಸು ಆರಾಧ್ಯತೆಯ ಅನ್ವಯಂ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ. ಯಥಾ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ. ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೌಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಒಬ್ಳಿಗಿಬ್ರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಕಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈದೇಹಿ ಮಾಮಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಪಂಡಿಂಡ. ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ. ಹೇಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಹೋತಾರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿನಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಧದಾತಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನತತ್ಪೂರ್ವಕಂ ಯುಜಂತೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಹಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದವನು ರಾಜ. ಬರ್ಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಬೆಗಳು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ದರ್ಬೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವನು. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮುಗುಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಸಾಕು ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಯಜ್ಞಗಳಿನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಅದನ್ನೇನೆ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಗಮನಿಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗೋ ಭಗವಂತನೇ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು, ಇಷ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗೋನು ಭಗವಂತ. ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಶುಕ್ರ ಜಯಂತಿ, ರವಿ ಜಯಂತಿ, ರಾಹು ಜಯಂತಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿ ಜಾಕ್ಷ. ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಅವರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಭಗವಂತನೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ರಾಹುಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಶನಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ?
7:30 ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವ್ರತ, ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ? ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವ ಈ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವ್ರತ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಂತನ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನೋ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ದಾರ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು, ಸರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಆ ಸ್ಮಾರಕದ ವ್ರತ ಟೀಕೆನಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನೇನೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡೋದು? ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ರತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನವಗ್ರಹಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಅವನಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನೇನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಶಿ ದಾರ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದಾರ. ಆ ಹೆಮ್ಮರ್ಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವನ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಂದು ಎಲ್ರು ಕೈಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾನೆ, ಎಲ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, 50 100 ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ವಾಸುಕಿ ದೇವತೆನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೈ ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಏನೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಬಾಣ ದಾರನ. ಪ್ರತಿಸರ ಬಂದ ಅನ್ನುವ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಕಣ ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಗಳು ಅದು ಏನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು ಏನೇನೋ ದಾರಗಳು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುದರ್ಶನೋಮ ಕಟ್ಟಿದ ದಾರನ ವಾಸಿಗೆ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಾಕೋತಾನೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈನಲ್ಲೇನೆ? ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪವಿತ್ರ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಳಕ್ ಯಾವಾಗ? ತಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸರಿ, ತಂದೆ ಕಾಲವಾದ್ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೂ ಹೋಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅದು ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ಅದು ಪವಿತ್ರತೆ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಪವಿತ್ರಂ ವೈ ದರ್ಭಾಹ, ದರ್ಭೆ ಪವಿತ್ರನೇ, ಮಾತ್ರ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ನಿಧಾಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಭಾವ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತಾ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರನ? ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರ ಸೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಂತಿರೋದದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನ ಧರಿಸೋದು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗದು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶರೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಪರಮ ಪುರುಷಸ್ಯೇವ, ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷಗೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆರಾಧ್ಯತ್ವ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧ್ಯೆಯನ್ನ ವಿದದಾತಿ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವನ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಾವೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಹೋತಾರಹ, 4 ಹೋತೃಗಳುಳ್ಳಂತ ಕರ್ಮ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಧ್ವರ್ಯು, ಹೋತ ಯಜಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನಿಹೋತ, ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಮೊದಲಾದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತೇ ಸತ್ಯೇವ, ಅವಸ್ಥಿತೇ ಸತಿ ಏವ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ
ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ತತ್ ಶರೀರಭೂತೈಹಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವೈಹಿ, ಆ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶರೀರಭೂತವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಇಮಾಂ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ, ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ ಯಜುರಾರಣ್ಯಕ 3:10-2 ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಾಮಕ ಆಧಾರ ಶೇಷಿ ಜನಾನಾಂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು ಯತ್ರ ಆದ ಒಡನೆ ಸಂಪದಂಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೇವೈಹಿ ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತರ್ಧನಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರತರ್ಧನರು ಇಂದ್ರನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಹಿತತಮ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನು ಮಾಂ ಉಪಾಸ್ವ, ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಾದ ಉಪದೇಶ ವಾಮದೇವವತೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಪಾದಿತ. ಇಂದ್ರನು ಒಂದಲ್ಲ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ, ಅದು ಇದು 1:10 ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತರ್ಧನಾಧಿಕರಣ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಾತು ಉಪದೇಶ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ 1:31 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲೆ 1:1 ಅದರಲ್ಲ, ಇದು 1:31. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಂಜಸ. ಅದು ಬೋಧಿಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಐತದಾತ್ಮಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಐದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಯೇಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಂ ಉಪಾಸ್ಮ ಎಂದು ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣನ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಉಪಾಸಿಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದ್ರನ ಉಪದೇಶ. ವಾಮದೇವರು ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಮದೇವವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಾದರೂ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾಗುವ ವಿಷಯ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದ ಅನಂತಸ್ಯ ಸಯೇವಾಹಂ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಸನಾತನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:19-45. ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೋ, ನಾನೇ ಸರ್ವವೋ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವವೋ ಎಂದು ಇತರ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಮಾರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅನಂತನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೋ. ಕಡಲ್ஞானம் ನಾನೇ ಎನ್ನುಂ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ವಿದ್ಯೆ ನಾನೇ. ಆತು ನಮ್ಮಾಳ್ಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನೇ ಎನ್ನುಂ, ಯಾನೇ ಎನ್ನುಂ, ಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಅಂತ ಹೆಸರೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಯ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಇದ್ದನ ಭಗವಂತ, ಅವನೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸರ್ವ, ನಾನೇ ಸರ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲೇ ಸರ್ವವು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಆ ಪರಮ ಭಾಗವತರಾದಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮರ ಅನ್ಯ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಅವರುಗಳು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಇದರ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಎರಡು
ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾಮಕಾಮಿಗಳ ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಭಜನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದರಿಂದ ಅದು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅದೇ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವೇ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರದು. ಈಗ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಯೋ ಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದ ನಾವು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು ಯೋ ಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅದು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 24, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅತಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶರೀರಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಹಿ ಏತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆರಾಧ್ಯಶ್ಚ ಸಯೇವೇತಿ ನ ಜಾನಂತಿ ತೇಷ ಪರಿಮಿತ ಪರಭಾಗಿನಶ್ಚ ಶವನ ಸ್ವಭಾವಾಚ ಭವಂತಿ ತದಾಹ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ. ಅತಃ ಹೀಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೈವಿದ್ಯಾಹ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ ವೇದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಿಸುವರು. ಏತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಈ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪಗಳು ಎಂದು ಆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯಶ್ಚ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸ ಏವೇತಿ ಆ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಎಂದು ನ ಜಾನಂತಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ತೇಜ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರಾದರೂ ಪರಿಮಿತ ಫಲಭಾಗಿನಶ್ಚ ಪರಿಮಿತಗಳಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದವರು. ಈಗ ಮೂಲತಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನೋಮ. ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನೋಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಐಶ್ವರ್ಯ, ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಸಿಗ್ಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗಿಂದು ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಸ್ಯ ಇವಮಿದೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕೊಡದೆ, ಏನ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋದಿ ತತ್ತದ ಕೆಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ. ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಈ ಭಾವದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕಿಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೊಂದು ಗುಡಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತ ಶೌಚ, ಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಯ ಯಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾರಾನ್ ಸಂವೃತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋ.
ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬೈ ನಿಂಗಿಂದ ಪಿತೃತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ದೇವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳದು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೋ. ಈ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಕಥೆಗಳು ಏನೇನೋ. ಅವನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದಾನಶೂರ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ, ಅದರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಲಗೈ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನನಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಈ ಭಾವ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದಾನಶೂರ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನಗ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಡೆದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಿರುದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು? ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದೇ ಅನಂತಸ್ಯ ಸಯೇವಾಹಂ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಸನಾತನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಾಮುಪಾಸ್ವ ಅಂತ ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಷ್ಣವಂ ದೃಷ್ಟ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಮೇತ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ, ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನಮಸ್ಕಾರ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪೆರಿಯೋ ನಾ உங்களுக்கு ಶೇರ್ಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಾವ ಇದೆಯೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯವರು, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗಿಂತ ಮೈದನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಾವು ಗಿಡ್ಲ ಪೆರಿವೆ ಶೇರ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಮೂರ್ಖ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯವರಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮನಗ, ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತನಿಗ. ಈಗ ವೈಷ್ಣವಂ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋನು ವೈಷ್ಣವ, ಏನೋ ಹೆಸರು, ಜಾತಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ದೇವದತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಆಲಯ ಕೈಕೋಪು. ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿಣ್ಣಹರ ಮದುವೆ ಕಾಳಿಚ್ಚೀರಾಮ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಶೇರ್ವಿನ್ನೀರೇ ಅಂತ. ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ದಿರೋದು ಬರೀ ಶವ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡೋ ಭಾವ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಮಾಮನ ಶೇವ್ಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಶವ ತವಾರ್ಪಣ, ನಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಶವನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಭಾವ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ವಯೋವೃದ್ಧ ಅಂತ. ಅವನು ಗುರುವಿಂದ ಕಲ್ದಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯಾಸಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು.
ಹಾಗೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವೋ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದ ವಿದ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯೋದ, ವೇದ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಹ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ವಸಂತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದ ವಿದ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ದೋಷಾನ ಗೊನಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಂಗೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಅನುಷ್ಠಾನನೇ ಇಲ್ಲೇ ರೀ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಅವ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರೋ. ಇನ್ನ ನೆಟ್ ಬನೀನ್ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಟ್ಟಾಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೆಟ್ ಬನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರವೇ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಮೈನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಮೇಲೆ ಉತ್ತರೀಯ, ಕೆಳಗೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಇದು ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ 2ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಯ್ಯಾದನೆ ಶಯ್ಯೋಂ ಈ ಕುರುಳೈಶ್ ಎನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗಿನ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಇವಳ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅವರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಏನೋ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಬಲವಂತಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಬಂತೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ನ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನನಗೆ 1-2-3 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಯಾವ್ದೋ ಓಬಿರಾಯಿನ ಕಾಲದ್ದು. ಪತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಪತಿವ್ರತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕಥೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ! ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನೇನೋ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿ, ಒಂದು ಬನಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಅಸಖ್ಯವಾಗಿ! ಇವರೇನು ಮಹಾಪತಿವ್ರತಿಯರ? ಇಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರೋವರ? ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ. ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಂತ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಕೆಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಕೆಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಮಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು ಈ ಮಾತು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ವರ್ಣ ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಈ ಬರೀ ಮೂರ್ಖತನದ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಮೋಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೇನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಈಗೋ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಕಡೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಹೊಸ ಅಲೆ ಇದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇನೆ ಏನು? ಎಲ್ರೂ ಪಾಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ.
ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಣ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತ ಬರೆದವನು ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹತಿ ಅಂತ ಬರೆದ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮನುನ ಇವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯಗಳು, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಇವುಗಳು ಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳದವನು. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾಹ ಅಲುಕ್ಷ ಧರ್ಮಕಾಮಾಸ್ಯು ಮೇಲೆಯ ಶೈವನಗಳ್ ವೇಂಡುವನ ಗೇಟಿಯಲ್ ಅಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರ. ಪೂರ್ವೇ ಏತದೂಚುಹು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆಚರಣೆಗಳು. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಾಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕೃತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದರ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕು ಫಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೇ ಸರ್ವವು, ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಮಾಮುಪಾಸ್ವ ಇಂದ್ರ ಮಾಮ್ನು ಯಜಸ್ವ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಥೆಗಳು. ಇಂದ್ರ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪ್ರತರ್ಧನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ವೃತ್ತಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು ಇಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮರ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಯಜನ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಅದ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ, ಅವನಿಂದ ಏನೋ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜಂತಿ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಗಳೇ. ಕಾಮಿಗಳ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಭಜನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಆಯಾ ದೇವತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಇಂದ್ರನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ ಶನಿಯನೋ ಶುಕ್ರನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಅದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತವರಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವೇ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 24. ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ನ ತು ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನ ತಶ್ಚವಂತಿ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಸಂದೇಹಗಳು, ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವನು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವರೇ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತೀರಿ, ಪತಿತ ದ್ವಿಜರಾಗ್ತೀರಿ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಣೆ, ಅವನಿಗನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದದ್ದು.
ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ವಿಧಿ. ಸೊ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡೇ ಮೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಹಂಗ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ, ಭಗವದಾರಾಧನೆ, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು. ದೇವಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಇತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಗಾಥಾನ್ ನಾರಾಶಕಂಸೀಹಿ, ಕಲ್ಪ ಗಾಥಾ, ದ್ರವಿಡ ಗಾಥೆ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದದ್ದು, ವಿಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವಂತ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಮ್ಮಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವು ಕಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಚವನ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಭೋಕ್ತಾಚ, ಭೋಕ್ತೃವು ಸಹ ಭೋಕ್ತೃವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭೋಕ್ತೃವು ಸಹ ಭೋಕ್ತೃವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಭಗವಂತ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಪ್ರಭುರೇವಚ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ವೀರ್ಯವತ್ತರಾಗಿ ನಡೆದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದವನು ಕೂಡ ಸಹ ಅಹಂ ಹಿ, ನಾನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಭೋಕ್ತವಾಗಿಯೋ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ವಿವಾದ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಹೀಗಲ್ಲವೇ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದರೆ ತೇತು, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಕಾಮಿಗಳಾದರೂ ತತ್ವೇನ, ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದರಿಂದ ಮಾಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲದಾತ ಆದ ನನ್ನನ್ನ ನ ಅಭಿಜಾನಂತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಚ್ಯವಂತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಪದೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಚ್ಯವನ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದ ಅಂತ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅರ್ಥ ಬರೋದು. ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಚ್ಯವನ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜಾರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅವರ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದವಿಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ದೇವಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಚ್ಯವಂತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಏತು ಶಿಷ್ಟಾಹ ತ್ರಯೋ ಭಕ್ತಾಹ ಫಲಕಾಮ ಹಿತೇ ರತಾಹ ಹಿತೇ ಮತಾಹ ಸರ್ವೇ ಚ್ಯವನ ಧರ್ಮಾಣಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಸ್ತು ಮೋಕ್ಷದಾಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಮನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೋ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಶವನ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವರು. ಹೀಗೆ 4 ಜನ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಆತನು ತಮಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕ ತ್ರೈವಿಧ್ಯ ನಿಷ್ಠರಾದ ಕಾಮಿಗಳು ಶವನ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಫಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತು ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमहान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीविजयराघवाचार्याय नमः सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. नमस्कार।